कणक दे नाड़ नूं रीसो रीस अग लाउण वालिओ तुहाडे ते वारे वारे जाइए सदके जाइए। तुसीं ये साबित करता कि दुनिया भावें ढट्ठे खूह च वग जे सानू कोई परवाह नहीं। तुसीं ये साबित करता कि कुदरत जिधर मर्जी चले जाए सानू कोई परवाह नहीं। साडा वातावरण दूषित हुंदा सानू कोई परवाह नहीं। लोकां दीयां जानां जांदियां ने चलियां जाण सानू कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुहाडी फसल होगी, फसल तुसीं बेचती, उस तो बाद तुसीं सोचिया कि एक तीली तां जिहड़ी हैगी आ ओह लगणी है कुछ पैसे दी आ, ओह तीली दे नाल जिहड़ी अग लाई जावे, पर उस अग दा जिहड़ा हैगा नुकसान की होया, उस अग दा नतीजा की होया, कदे उस दे उपर झात मारन दी तुसीं कोशिश कीती आ? शायद नहीं कीती। सचमुच दस्सिओ कि उन्हां दरख्तां दे कातल किन्हां नूं आखीए जो दरख्त तुहाडी अग दे नाल जिहड़े हैगे आ मारे गए। जो दरख्त कई समय तो जिहड़े हैगे चलदे आए सी, कई समय तो सानू ऑक्सीजन दिंदे आए सी, हरियाली दे रहे सी, छां दे रहे सी, पर ओह मारे गए किस दे कारण? तुहाडी इस अग दे कारण। दरख्तां नूं एक पासे रख दिंदे आ ते उन्हां लोकां दे कातल किन्हां नूं कहीए जो मारे गए इस अग दे कारण। पिछले दिनां दी घटना आ मोगे दी, जिथे एक गर्भवती औरत जिहड़ी अपने पति दे नाल जा रही सी हॉस्पिटल दे विच। तुहानूं दस देवां कि उसे दिन उन्हां दी मैरिज एनिवर्सरी सी। 8 महीने दा बच्चा उस भैण दे पेट दे विच सी ते ओह जा रहे सी तां सड़क दे नाल लगदे वाहन दे विच किसे ने अग लगाई हुई सी ते जिस दे कारण उन्हां दा जिहड़ा है एक्सीडेंट हो जांदा है। ते एक्सीडेंट दे विच एक हसबैंड की डैथ हो जाती आ, उस भैन की भी डैथ हो जाती है। तो इत्थे मैं दस देवां कि तीसरे उस बाल की भी डैथ जिहड़ी हो जाती है जिहड़ा उस भैन दे पेट दे विच पल रहा सी। ते बीते दिनी स्कूल वैन जिहड़ी आ ओह अग दी भेंट चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सड़क दे उपर लगदे वाहन दे उपर जिहड़ी ओह अग लगी हुई सी। ते खौरे किन्ने पंछी जिहड़े किसे खबरां दे विच नहीं आए, खौरे किन्ने पंछी जिहड़े ओह जिहड़े किसे अखबार दीयां सुर्खियां नहीं बने, पर ओह पंछी जिहड़े आ जल गए। असीं एक तस्वीर भी वायरल हुंदी जिहड़ी देख रहे हैं जिस दे विच तुहानूं समझाउण दी कोशिश कीती गई है कि एक पंछी जिहड़ी हैगी आ आपां मन लईए, आपां मन लईए, आपां जो भी मान लईए, आपां मान लैंदे कि अपने आंडिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठी सी ते उसे वाहन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। पर जेकर अजिहा कुछ किसानां दे नाल होया हुंदा, अजिहा कुछ किसानां दे नाल होया हुंदा तां झटफट जिहड़े हैगे आ धरने लग जाने सी, झटफट किसान जथेबंदियां ने इकट्ठियां हो जाना सी। तां फिर हुण सचमुच दस्सिओ कि तुहाडे खिलाफ धरने कौन लगाऊगा? तुहाडे खिलाफ कहण दी जुरत कौन करूगा कि तुसीं जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो? जी हाँ, तुसीं जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। जिथे साडा सरदा आ, ये बुद्धिजीवी भी आखते ने, ये खेतीबाड़ी माहर भी आखते ने कि जिथे साडा सरदा है उत्थे अग ना लगाओ, क्योंकि इस दे नाल जानी नुकसान जो होया वो होया, वातावरण का नुकसान जो होया वो होया, इस दे नाल तुहाडी उपजाऊ जमीन का नुकसान भी हो रहा। तुहानूं शायद इस चीज़ का पता होवे, इस चीज़ की जानकारी होवे कि साडी जमीन दे विच किसान मित्र कीड़े भी हुंदे ने, पर जदों तुसीं अग लगा दिंदे हो तां किसान मित्र कीड़े जिहड़े हुंदे ने तां ओह भी उसे अग दे विच झुलस जांदे ने ते तुहाडी जमीन दी उपजाऊ शक्ति दे उपर किन्ना फर्क पैंदा है। कदे इह खेतीबाड़ी माहिर कोले जाके उन्हां दे नाल गलबात करके देखिओ, कदे किसी बुद्धिजीवी दे नाल गलबात करके देखिओ। ਇਹ नहीं कि असीं कामा रौली पा रहे हैं, असीं पिट रहे हैं, असीं इस लई पिट रहे हैं कि इहदे नाल वातावरण दूषित हुंदा, इस लई भी असीं पिट रहे हैं, असीं इस लई भी पिट रहे हैं कि जो हादसे हुंदे ने इस धुएं दे कारण हुंदे ने, उस दे विच जानी नुकसान हुंदा, माली नुकसान हुंदा, असीं उस दे लई भी पिट रहे हैं। असीं इस दे लई भी पिट रहे हैं कि किसानी जिहड़ी आ पहिली निघार वल जा रही आ, किसानी जिहड़ी आ पहिली हेठले पੱਧਰ ते पहुंची हुई आ, किसानां दे पल्ले पहिली कुछ नहीं ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ, ਯਾਰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਯਾਰ। कदे कल्ले बैठ के सोच के देखियो कि उन्हां पंछियां दे कातल कौन ने,
ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੂਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਂਘਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਵਾਲ ਬਚੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ 30% ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 10% ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਹਾਦਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ YouTube ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਏ। ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਸ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਘਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RME ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।